بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بہلول لودھی کی خوش قسمتی کے اسی دوران دہلی کا سلطان محمد شاہ انتقال کر گیا اور اس کے بعد دہلی کے تاج و تخت کا وارث موجودہ سلطان علاء الدین ہوا۔ اس وقت تک بہلول خان لودھی کے 9 بیٹے تھے۔ بہلول لودھی کی شادی سے متعلق مورخین ایک دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جن دنوں بہلول لودھی سرہند شہر کا حاکم تھا، انہی دنوں اس نے قلعے کے باہر ایک حویلی جنت نظیر تعمیر کر رکھی تھی۔ کبھی کبھار اس حویلی میں قیام پذیر ہوتا تھا۔ اس حویلی کے قریب ہی ایک زرگر رہتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس زرگر کی انبا نام کی لالارو اور مشک منہ بیٹی تھی۔ اس نے اتفاق سے ایک دن بہلول لودھی کی نظر اس پر جا پڑی اور وہ اس پر مر مٹا۔ چنانچہ جب ملاقات ہونے لگی تو وہ ماں جبی بھی بہلول لودھی کو پسند کرنے لگی۔ چنانچہ اس کے باپ کو راضی کر کے اس لڑکی کو بہلول لودھی نے اپنے عقد میں لے لیا۔ مورخین اس موضوع پر مزید لکھتے ہیں کہ شادی کے بعد اس لڑکی نے خواب میں دیکھا کہ چاند آسمان سے جدا ہو کر اس کی آغوش میں آ گرا ہے۔ دوسرے روز یہ خواب بہلول لودھی سے بیان کیا۔ چنانچہ اس نے تعبیر بتانے والے نجومیوں سے پوچھا کہ میری بیوی نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کہو۔ چنانچہ باقول مورخین موبران موشگاف نے مغز سخن کی چھیڑ پھاڑ کرتے ہوئے نجومیوں نے بتایا کہ اس ملکہ جہاں کے بطن سے ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تخت گیر اور تاجور ہوگا، اور اس کی ذات بابرکات سے نشانات سلطنت اور آثار ولایت آشکار ہوں گے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی سن کر بہلول لودھی بے حد مسرور اور خوش ہوا اور مستحقین میں صدقات تقسیم کیے۔ بہلول لودھی کی طاقت اور قوت چونکہ دن با دن بڑھتی جا رہی تھی اور اب دہلی کا سلطان محمد شاہ فوت ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا علاء الدین دہلی کے تخت و تاج کا وارث بنا تھا۔ اس علاء الدین کو چونکہ بدایون بڑا بھایا تھا، لہٰذا وہ دہلی کی بجائے بدایون میں قیام کرنا پسند کرتا تھا۔ چنانچہ جس طرح بہلول لودھی نے علاء الدین کے باپ سے ایک فرمائش کر کے اس کے سالار کو موت کے گھاٹ اتروا دیا تھا، یہی حرکت بہلول لودھی نے علاء الدین سے بھی کی۔ اس نے اپنے تیز رفتار قاصد اپنے ایک سالار کی سرکردگی میں علاء الدین کی طرف بھیجے اور اسے کہا کہ اگر علاء الدین اپنے موجودہ وزیر یمین خان کو قتل کر دے اور وزارت کا منصب اپنے دوسرے امیر حمید خان کے سپرد کر دے تو بہلول لودھی نہ صرف یہ کہ علاء الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لے گا، بلکہ دہلی کے گرد و پیش کے 40 پرگنے فتح کر کے علاء الدین کے علاقوں میں شامل کر دے گا۔ علاء الدین چونکہ بادشاہت کے سلسلے میں ناتجربہ کار تھا، اس نے وہی ناپسندیدہ اور بری حرکت کی جو اس سے پہلے اس کا باپ بھی کر چکا تھا۔ چنانچہ بہلول لودھی کا کہا مانتے ہوئے اس نے یمین خان کو قتل کر دیا اور اس کی جگہ حمید خان کو اپنا وزیر بنا لیا۔ یمین خان بڑا محنتی اور سلطنت کا بڑا وفادار تھا اور ہمیشہ علاء الدین کا پشت پناہ بھی رہا تھا۔ اس طرح مورخین لکھتے ہیں کہ علاء الدین نے یمین خان کو قتل کر کے گویا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی سلطنت کی بنیادیں اکھیڑ دی تھی۔ اس کے علاقوں میں جو تھوڑا بہت استحکام تھا وہ یمین خان کی وجہ سے ہی تھا، چنانچہ وہ استحکام بھی جاتا رہا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ حمید خان دہلی میں قیام رکھتا تھا کیونکہ اس کے پاس وزارت کا منصب تھا۔ سلطان علاء الدین کو چونکہ دہلی کے بجائے بدایون پسند تھا، لہٰذا بدایون میں قیام رکھتا تھا۔ اس طرح دہلی کا سلطان علاء الدین اپنے مرکز سے دور رہ کر گویا خود اپنے ہاتھوں سے اپنی عملداری کو پراگندہ اور مسمار کرنے کے در پر ہو گیا تھا۔ بہلول لودھی ایک روز سرہند میں اپنی قیام گاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 4 افراد اس سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک عمر خان منگول تھا جس نے پرتاپ سنگھ کی رانی مندوری دیوی کے بھائی کو قتل کیا تھا اور وہاں زندان میں رہنے کے بعد چیتے سے مقابلہ کر کے بھاگنے میں کامیاب ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 3 منگول ساتھی تھے، ایک علی خان، دوسرا بہاولدین اور تیسرا مبارز خان۔ یہی وہ 3 ساتھی تھے جو اس کی رہائی کے لیے گئے تھے اور جنہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کی مدد سے مالوا شہر کے باہر میدان میں لگے خیموں، چھولداریوں اور کناتوں کو آگ لگا کر افراتفری کا عالم برپا کیا تھا، اور اسی افراتفری کے عالم میں وہ عمر خان کو اپنے ساتھ لے بھاگے تھے۔ اب وہ خیر و عافیت سے سرہند پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ عمر خان کو دیکھتے ہوئے بہلول لودھی کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اپنی جگہ سے اٹھا، آگے بڑھ کر اس نے عمر خان کو گلے لگا لیا، اس لیے کہ عمر خان بہلول لودھی کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ پھر اسے پکڑ کر اپنے قریب بٹھایا اور کہنے لگا، تمہاری آمد سے پہلے میرے مخبر مجھے تمہارے متعلق تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ میں تمہاری جرأت مندی اور تمہاری دلیری اور شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ مجھے میرے مخبروں نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ کسی طرح مالوا کے راجہ پرتاپ دیو کی رانی مندوری کا بھائی کسی خانہ بدوش لڑکی کو اٹھا کر اس کی آبرو کے در پر ہوا تھا اور تم نے اس کی عزت بچائی۔ میں تمہارے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بہرحال میں بے حد خوش ہوں کہ تمہارے 3 ساتھی بہاولدین، علی خان اور مبارز خان تمہیں اس جہنم سے نکال کر لے آئے۔ سنو عمر خان، اگر مجھے میرے خداوند قدوس نے کبھی طاقت اور مہلت دی
तो मैं इस राजा प्रताप राय को एक रोज सबक सिखाऊंगा, और वो भी तुम्हारे हाथों सिखाऊंगा, इसलिए कि प्रताप देव ने बड़े परपुरजे निकाल लिए हैं और उसने इर्द गिर्द के बहुत से मुसलमानों के इलाकों पर हमलावर होकर अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया है। यही हरकत इस वक्त ग्वालियर का राजा मानसिंह और उदयपुर का राणा भी कर रहे हैं। वो भी मुसलमानों के इलाकों की लूट खसूट, गिरफ्त और कब्जे में मसरूफ हैं। इसके अलावा भी दो कुव्वतें हैं जो इस वक्त मुसलमानों की कमजोरी और मुसलमानों की नाइत्तेफाकी से फायदा उठा रही हैं। उनमें से एक तो धौलपुर का राजा है, दूसरा मुख्तर के इलाके का राजा राय तिलोक चंद है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक रोज ऐसा वक्त जरूर आएगा तो इन सारी दुश्मन कुव्वतों को हम अपने सामने जेर करने में जरूर कामयाब होंगे। मेरे साथियों, मैं बेहद खुश और मुतमईन हूं कि तुम जैसे जांबाज और मुजाहिद किस्म के मंगोल मेरे लश्कर में शामिल हैं, और मैं तुम जैसे अपने मंगोल साथियों पर हमेशा नाजा रहूंगा जो मेरे दस्तों की हैसियत से मेरे साथ काम कर रहे हैं। उमर खान, अली खान, बहावलदीन और मुबारिज खान चूंकि बहलोल लोदी के नामवर सालारों में शामिल थे, चुनाचे उनकी उस कारगुजारी पर बहलोल लोदी ने उन्हें नवाजा, इनामात दिए। उसके बाद उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज साथियों, अब तुम मुस्तकर की तरफ जाओ जहां तुम्हारी रिहाइश है। 2 दिन मुकम्मल आराम करो। इसके बाद यूं जानो कि हमने एक ऐसा जबरदस्त लश्कर तैयार करना है जिसके बलबोते पर हमने हिंदुस्तान में सारी मुखालिफ कुव्वतों को जेर करके इन सरजमीनों में एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम करनी है। बहलोल लोदी के कहने पर उमर खान, अली खान, बहावलदीन और मुबारिज खान उसके पास से उठकर मुस्तकर की तरफ चले गए थे। मालवा का राजा प्रताप देव एक रोज अपनी रानी मंदूरी, अपने दोनों बेटों नरसिंह, राय भीम और दोनों राजकुमारियों करण देवी और कंपल देवी के साथ बैठा हुआ था कि राजमहल के उसी कमरे के दरवाजे पर राजा प्रताप देव के लश्करियों का सिपह सालार भान देव और उसका छोटा भाई लुदर देव नमूदार हुए। जहां भान देव प्रताप देव के लश्करियों का सालार आला था, वहां भान देव का छोटा भाई लुदर देव नायब सालार की हैसियत से काम कर रहा था। भान देव और लुदर देव को उस कमरे के दरवाजे पर देखते हुए हाथ के इशारे से प्रताप देव ने दोनों को अंदर आने के लिए कहा और जिन नशिस्तों की तरफ राजा ने इशारा किया था वहां बैठ गए। गुफ्तगू का आगाज पहले भान देव ने किया और राजा प्रताप देव की तरफ देखते हुए कहने लगा, आपने हम दोनों भाइयों को बुलाया है। भान देव के उस सवाल पर राजा प्रताप के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। कहने लगा, मैंने तुम दोनों भाइयों को एक इंतहाई बड़े मकसद और एक इंतहाई अहम और जरूरी काम के सिलसिले में बुलाया है। ये तो तुम्हें पता चल ही गया है कि सरहिंद के हाकिम बहलोल लोदी के कहने पर गैर जिम्मेदार अलाउद्दीन ने यमीन खान को कत्ल करके हमीद खान को अपना वजीर मुकर्रर कर लिया है, और अब दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन तो खुद बदायून में पड़ा है और हकीकी मानों में इस वक्त दिल्ली की सल्तनत का बादशाह हमीद खान ही है। तुम दोनों जानते हो हमीद खान मेरे बाप का कातिल है। इस बिना पर मैं ये पसंद नहीं करूंगा कि दिल्ली की सल्तनत में हमीद खान इस कदर इज्जत और वकार हासिल कर ले। लिहाजा मैं चाहता हूं किसी न किसी तरह इस हमीद खान से जान छुड़ाई जाए या इसके कत्ल का एहतमाम किया जाए। हमारा दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन मांडू का मुसलमान हुक्मरान महमूद खिलजी है। महमूद खिलजी भी ताकत और कुव्वत पकड़ता जा रहा है और आने वाले दौर में ये हमारे लिए नुकसान का बाइस बन सकता है। मैंने तुम दोनों भाइयों को इसलिए बुलाया है कि इस वक्त हमारे लश्कर की ताकत और कुव्वत अपने अरूज पर है। जिस कदर इस वक्त लश्कर हमारे पास है, ग्वालियर के राजा और उदयपुर के राणा को छोड़कर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के अलावा सरहिंद के हाकिम बहलोल लोदी के पास भी इतना बड़ा लश्कर नहीं। अगर हमारे लश्कर की कोई सही रहबरी और रहनुमाई करने वाला हो तो हम दिल्ली की सल्तनत पर दिनों के अंदर कब्जा करके वहां अपनी मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत कायम कर सकते हैं। दिल्ली की तरफ कूच करना या दिल्ली के ताजो तख्त का मालिक बनना बाद की बात है। इस वक्त मैं तुमसे यह मशवरा करता हूं कि हमीद खान से मैं अपने बाप का इंतकाम कैसे लूं और मांडू के मुसलमान हुक्मरान महमूद खिलजी को उसकी माजी की ज्यादतियों का इंतकाम लेते हुए उसे अपने सामने नीचा कैसे दिखाऊं। यहां तक कहने के बाद राजा प्रताप देव रुका, कुछ सोचा, उसके बाद कहने लगा, जहां तक मांडू के मुसलमान हुक्मरान महमूद खिलजी का ताल्लुक है तो उसके दिल्ली के सुल्तान के साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। हमीद खान के साथ भी उसका कोई दोस्ताना नहीं है। मैं चाहता हूं बारी बारी इन पर जरब लगाएं, दिल्ली पर भी कब्जा करे और महमूद खिलजी को मांडू की हुक्मरानी से महरूम कर दे और अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करे। और आने वाले दौर में अगर सरहिंद का हाकिम बहलोल लोदी हमारे लिए कोई मसला खड़ा करने की कोशिश करता है तो उसे भी हिंदुस्तान से निकाल बाहर करें। यहां तक कहने के बाद मालवा का राजा प्रताप देव जब खामोश हुआ तब उसका सेनापति यानी सिपह सालार उसे मुखातिब करके कहने लगा, महाराज, जो कुछ आपने कहा है दुरुस्त है। इस वक्त हमारी अस्करी ताकत ऐसी मजबूत और मुस्तहकम है कि हम लम्हों के अंदर मांडू के हुक्मरान महमूद खिलजी और दिल्ली के सुल्तान को बदतरीन शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एक सिपाही का नुकसान भी ना हुआ
اور دہلی کی حکومت کے علاوہ مانڈو میں محمود خلجی کی عملداری بھی ہل کر رہ جائے تو کیا یہ اچھا نہیں ہے؟ بھان دیو کے ان الفاظ پر ہلکا سا تبسم پرتاپ دیو کے چہرے پر نمودار ہوا۔ پھر کہنے لگا، اگر تمہارے پاس ایسی کوئی تجویز ہے کہ ہم جنگ کیے بغیر لڑے بنا ہی اپنا مقصد اور مدعا حاصل کر سکتے ہیں تو پھر کہو۔ بھان دیو نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، مہاراج یہ مت سوچیے کہ ہم دونوں بھائی جنگ سے جی چرا رہے ہیں۔ لڑنا، اپنے دشمن کے خلاف جنگ کرنا ہم دونوں بھائیوں کا فرض اولین ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہم اپنے ایک لشکری کا نقصان کیے بغیر اپنا مقصد اور ارادہ پورا کرنے کا جتن کر لیں۔ جہاں تک میں چاہتا ہوں اس کے مطابق کچھ تیز رفتار قاصد علاؤدین کی طرف بھجوائے جائیں۔ وہ دہلی کا سلطان ہے، بے شک اس نے بدایون میں قیام کر رکھا ہے۔ بدایون میں ہمارے قاصد اس کی خدمت میں حاضر ہوں اور کسی نہ کسی طریقے سے اسے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اس کا وزیر حمید خان مانڈو کے حکمران محمود خلجی کے ساتھ مل کر علاؤدین کے خلاف سازش کر رہا ہے، اور ان قریب حمید خان اور محمود خلجی دونوں مل کر دہلی کے سلطان علاؤدین کو تخت و تاج سے محروم کر کے رکھ دیں گے۔ ہماری طرف سے جب یہ قاصد جائیں گے تو یاد رکھیے گا علاؤدین فوراً حرکت میں آئے گا۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ علاؤدین حکمرانی کے فن سے قطع آری ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ حکومت کا نظم و ضبط کیسے چلانا ہے۔ دوم یہ کہ وہ کانوں کا بڑا کچا ہے۔ جب ہماری طرف سے یہ پیغام جائے گا کہ حمید خان اور مانڈو کا محمود خلجی علاؤدین کو تخت و تاج سے محروم کر کے اپنے کسی جاننے والے اور دوست کو دہلی کے تخت و تاج کا مالک بنانا چاہتے ہیں، تب آپ دیکھنا علاؤدین کیسے حرکت میں آئے گا، کیسے اپنے دشمن سے انتقام لے گا۔ اپنے سپہ سالار بھان دیو کی تجویز پر پرتاپ دیو تھوڑی دیر تک خوشی محسوس کرتا رہا، اس خوشی سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ پھر کہنے لگا، بھان دیو تم نے بہترین تجویز پیش کی ہے۔ اس تجویز پر اگر ہم عمل کریں اور یہ تجویز عملی جامہ پہن کر سامنے آ جائے تو مجھے یقین ہے ہمارے راستے میں ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ ہمارے ارادوں اور ہمارے مقصد کی وہ شاہراہ جو دہلی کی طرف جاتی ہے اس پر کوئی ہمارے خلاف روڑے اٹکانے والا نہیں رہے گا۔ بھان دیو آج ہی کچھ قاصد بدایون کی طرف روانہ کرو، وہ قاصد علاؤدین کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو تجویز تم نے پیش کی ہے اسی تجویز کے مطابق وہ حرکت میں آئے اور علاؤدین کو اکسائیں کہ وہ حمید خان کو دہلی کی امارت سے محروم کر دے، جبکہ دوسری طرف وہ مانڈو کے حکمران محمود خلجی کے خلاف بھی حرکت میں آئے، کیونکہ وہ دونوں علاؤدین کے خلاف ساز باز کر رہے ہیں، اور اگر علاؤدین نے ان کے خلاف حرکت میں آ کر ان کا خاتمہ نہیں کیا تو پھر ہندوستان میں یہی دونوں اشخاص علاؤدین کی موت اور تباہی و بربادی کا باعث بن جائیں گے۔ ان حالات کے تحت راجہ پرتاپ دیو نے اپنے تیز رفتار قاصد سلطان علاؤدین کے پاس روانہ کیے۔ دراصل مالوا کا راجہ پرتاپ دیو حمید خان سے اپنے باپ کا انتقام لینا چاہتا تھا، اس لیے کہ حمید خان نے کسی موقع پر پرتاپ دیو کے باپ کو قتل کیا تھا۔ چنانچہ مالوا کے راجہ پرتاپ دیو نے اپنے قاصدوں کے ذریعے سلطان علاؤدین کو بدایون میں ایک عرض داشت بھیجی کہ حمید خان دہلی میں اور مانڈو کا حکمران سلطان محمود دونوں مل کر علاؤدین کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور علاؤدین کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں۔ راجہ پرتاپ دیو نے اپنی عرض داشت میں یہ بھی ظاہر کیا کہ مانڈو کا حکمران سلطان محمود ایک بہت بڑا لشکر لے کر چڑھانے والا ہے، لیکن میں نے اسے ہیلے بہانے سے روک دیا ہے۔ چنانچہ علاؤدین نے پرتاپ دیو کی ان باتوں پر اعتبار کر لیا کیونکہ وہ کانوں کا کچا تھا، حکمرانی کے اصولوں سے بھی واقف نہیں تھا۔ دوسری طرف حمید خان بڑا سیانہ آدمی تھا، اسے بھی راجہ پرتاپ دیو کی اس حرکت کا علم ہو گیا تھا۔ چنانچہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ پرتاپ دیو کی اس شکایت کے جواب میں علاؤدین ضرور اس کے خلاف حرکت میں آئے گا۔ ان حالات میں مورخین لکھتے ہیں حمید خان کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو پریشان ہوا، لیکن اس سے پیشتر کے سلطان علاؤدین اس کے خلاف قدم اٹھاتا اپنے ایک ساتھی دولت خان کو اپنے ساتھ ملایا، اس لیے کہ جس وقت راجہ پرتاپ دیو نے یہ عرض داشت بھیجی تھی اس وقت خود حمید خان نے بھی بدایون ہی میں قیام کر رکھا تھا۔ چنانچہ اسے خبر ملتے ہی اپنے قدیمی دوست دولت خان کو حمید خان نے اپنے ساتھ ملایا اور ایک لشکر کے ساتھ اس نے بدایون سے نکل کر دہلی کا رخ کیا۔ دہلی پہنچ کر حمید خان نے سلطان علاؤدین کے آدمیوں اور اس کے حرم کو قلعہ دہلی سے نکال باہر کیا اور ایک طرح سے دہلی پر قابض ہو گیا۔ اب ہندوستان کا سلطان علاؤدین صرف بدایون تک محدود تھا، دہلی اور اس کے گرد و نواح پر حمید خان نے قبضہ کر لیا تھا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان علاؤدین اپنی بدبختی کے سبب کچھ نہ کر سکا اور حمید خان سے انتقام لینے کے امر کو آج اور کل پر ٹالتا رہا۔ اب چونکہ حمید خان کی سلطان علاؤدین کے ساتھ عداوت اور دشمنی پیدا ہو چکی تھی، چنانچہ اس دوران حمید خان نے چاہا کہ علاؤدین کی بجائے کسی دوسرے کو دہلی کے تخت و تاج پر بٹھا دے۔ اس مقصد کے لیے اس نے دو آدمیوں کے بارے میں سوچا، ایک بہلول لودھی اور دوسرا مانڈو کا حکمران سلطان محمود۔ دوسری طرف بہلول لودھی کے مخبر بھی دہلی کے آس پاس اور دہلی کے اندر سرگرداں تھے۔ انہوں نے اس ساری صورتحال کی اطلاع بہلول لودھی کو کر دی۔
चुनाचे बहलोल लोदी को जब ये खबर मिली तो वह अफगानों और मंगोलों के एक लश्कर को लेकर दहली आ धमका। हमीद खान से शर्फ मुलाकात हासिल की और उसकी मुलाजमत इख्तियार करके हर रोज हमीद खान के सलाम के लिए जाने लगा। इस तरह बहलोल लोदी और हमीद खान के दरमियान ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते चले गए थे। एक दिन हमीद खान ने बहलोल लोदी को तलब किया। चुनाचे उस तलबी पर बहलोल लोदी भागा भागा हमीद खान की खिदमत में हाजिर हुआ। हमीद खान ने, जो उस वक्त दहली के कसर में बैठा हुआ था, बड़े शानदार अंदाज में बहलोल लोदी का इस्तकबाल किया। बहलोल लोदी को अपने सामने अच्छी नशिस्त पर बिठाया, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, बहलोल लोदी, मैं बादशाहत करने के काबिल नहीं हूँ। मैं बजाते खुद एक अस्करी आदमी हूँ और हुकूमती इंतजामात से नाला हूँ। मालवा के राजा प्रताप देव ने मेरी और मांडू के हुक्मरान महमूद खिलजी की शिकायत अलाउद्दीन से की थी। मैं उस वक्त बदायून में था। मैं खलूस के साथ अलाउद्दीन की खिदमत करना चाहता था, लेकिन अलाउद्दीन कानों का कच्चा है। मुझे कुछ मुखबिरों ने बता दिया था कि राजा प्रताप देव ने मेरी और मांडू के हुक्मरान महमूद खिलजी की शिकायत की है। उस शिकायत के जवाब में अलाउद्दीन मेरे खिलाफ हरकत में आना चाहता है। चुनाचे मैंने उन लश्करियों को साथ लिया जो मेरे मातहत थे और बदायून से निकलकर मैं दहली की तरफ चला आया। देखो, तुम सरहिंद पर हुक्मरानी करते रहे हो, हुक्मरानी का तजर्बा रखते हो, लिहाजा मैं तुमसे कहता हूं कि दहली के बादशाहत कबूल कर लो। हमीद खान की उस पेशकश पर बहलोल लोदी को बड़ा ताज्जुब हुआ, हैरत भी हुई। फिलफौर उसने बादशाहत कबूल करने के लिए हाँ तो ना की, ताहम कहने लगा, मैं बुनियादी तौर पर एक तेगजन और लश्करी आदमी हूँ। मुझ जैसे आदमी को सल्तनत से क्या मुनासबत। आप तख्त पर बैठ जाएं, मैं आपका सिपह सलार बनकर आपकी खिदमत करूंगा। हमीद खान ने उस मौके पर बड़े गौर से बहलोल लोदी की तरफ देखा और कहने लगा, बहलोल खान, हमें बादशाहत की ख्वाहिश नहीं, क्योंकि सुल्तान अमूर सल्तनत चलाने की अहलियत से आरी है और उसके अहद में इस्लाम ज़बूहाल हो चुका है। इसलिए मजबूरन हमने तुम्हारे सामने तजवीज़ रखी है कि दहली के तख्त पर बैठ जाओ और अपनी हिम्मत और जवामर्दी से अपने इलाकों में वुसअत पैदा करते हुए हिंदुस्तान के हुक्मरान बन जाओ। उस मौके पर मौरखीन लिखते हैं कि बहलोल लोदी ने अगरचे फिर इनकार किया, ताहम उसके आशियाना ख्याल में अंदर ही अंदर मुर्गे सल्तनत ने अंडे देने शुरू कर दिए थे। इस तरह चंद रोज गुजर गए और बाद में बहलोल लोदी को पछतावा भी हुआ कि जिस वक्त हमीद खान ने उसे हिंदुस्तान की बादशाहत की पेशकश की, उसने क्यों ना कबूल करके दहली के तख्त पर कब्जा कर लिया। बहरहाल अब उसने इरादा कर लिया कि दहली का सुल्तान बनेगा। चुनाचे एक रोज जबकि हमीद खान एक शाहाना जश्न मना रहा था, बहलोल लोदी के लश्कर में शामिल अफगानों और मंगोलों ने उस जश्न में अहमकों जैसी हरकत शुरू कर दी और ये सब कुछ उन्होंने हमीद खान के कहने पर शुरू किया था। बाज ने अपने जूते कमर पर बांध लिए, बाज ने हमीद खान के पास ही ऊंचे ताक पर रख दिए। जब उन्हें हमीद खान की तरफ से उस जश्न के मौके पर पान पेश किए गए तो उन पर लगे चूने और खुशबुओं को चाटने और जिस्म पर मलने लगे। मौरखीन लिखते हैं, हमीद खान ने उनकी नाशाइस्ता हरकतों को देखकर बड़ी हैरत और ताज्जुब का इजहार किया और बहलोल खान से पूछा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। इस पर हमीद खान को मुखातिब करते हुए बहलोल लोदी कहने लगा, ये जंगली हैं, बस चरने और मरने के सिवा और कुछ जानते ही नहीं है। जहां हमीद खान बैठा हुआ था वहां इनवा एक शाम के रंगारंग कालीन और गालीचे बिछे हुए थे। चुनाचे उस मौके पर कुछ अफगान हमीद खान के पास आए और उसे मुखातिब करके कहने लगे, खान साहब, खुदा आपको सलामत रखे, आपके कालीन रंग बरंगे और नक्शो निगार वाले हैं। अगर मेहरबानी फरमाकर इनमें से एक हमें बख्श दें तो हम अपने बच्चों के लिए टोपियां बनाकर अपने वतन भेज दें, ताकि लोग समझें कि हमें भी खान साहब की मजलिस में बहुत कुर्ब हासिल है। उनकी उन हरकत और गुफ्तगू पर हमीद खान हंस पड़ा और कुछ रेशमी पारचा जात उन्हें इनायत कर दिए। गर्ज ये कि बहलोल लोदी अफगानों को इकट्ठा करने की कोशिश में लगा रहा। अफगान हर रोज उसके पास जमा होते। बहलोल खान बज़ाहिर हमीद खान की खुशामद में लगा रहता था, हमेशा उसके सलाम को जाता था। कुछ अफगान और मंगोल भी उसके साथ होते थे। जब बहलोल लोदी के सलाह मशवरों का खमीर पक गया तो उसने कुछ अफगानों से कहा, जब मैं हमीद खान के महल में दाखिल होने लगूं तो तुम भी मेरे साथ अंदर घुसाना। दरबान रोके तो कहना बहलोल खान कौन होता है जो हम उसके कहने से बाहर ठहरे रहें। चुनाचे एक दिन जब एक बड़ा जश्न बरपा था, बहलोल खान 300 अफगानों के साथ वहां पहुंच गया। उसके साथ अफगान भी उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगे। जब दरबानों ने रोका तो उन्होंने शोरो घोगा शुरू कर दिया और बहलोल खान को सलवातें सुनाने लगे। जब शोर बुलंद हुआ तो हमीद खान ने पूछा, ये शोरो घोगा कैसा है। दरबानों ने कहा, अफगान अंदर आ रहे हैं। हालांकि बहलोल खान ने उन्हें मना कर रखा है। हमीद खान ने कहा, अगर हमारे सलाम के लिए आ रहे हैं तो उन्हें आने दो। चुनाचे उस दिन से दरबानों ने उनके हाल पर छोड़ दिया। यूं अफगान हर रोज लिबास के नीचे जर्रा पहनते और बहलोल लोदी के साथ दहली के कसर में हमीद खान के पास आने जाने लगे। एक रोज जबकि ईद उल फितर थी, बहलोल लोदी ने दिल ही दिल में ठान ली कि आज हमीद खान को काबू कर लूंगा और 1000 जर्रा पोश अफगानों से जिन्होंने ऊपर ईद के कपड़े पहने हुए थे कहा,
मैं जब हमीद खान को गिरफ्तार कर लूं तो तुम इधर उधर फैल जाना और जहां जहां खजानों, हाथियों, घोड़ों और कारखानों का सुराग मिले उन पर और किले के दरवाजों पर भी कब्जा कर लेना। उसके बाद बहलोल खान ने एक तलाई जोलान यानी जंजीर और बेड़ी अपने साथ और सालार कुतुब खान की आस्तीन में छुपा दी और फिर अपने आदमियों को हुक्म दिया कि खाने की दावत के एहतमाम पर जब हमीद खान के आदमी इधर उधर हो जाएं तो वहां पर मौजूद हर एक आदमी के सर पर 2 अफगान खड़े हो जाएं। अलगर्ज ये सब तय करके बहलोल लोधी और उसके साथी हमीद खान की मजलिस में दर आए। खाने के बाद जब हमीद खान के आदमी इधर उधर बिखर गए तो जहां हमीद खान खड़ा था वहां उसके 2 खिदमतगार भी खड़े थे। हस्बे मंसूबा बंदी हर आदमी के सर पर 2-2 अफगान खड़े हो गए थे। उस मौके पर बहलोल लोधी ने अपने साथी और सालार कुतुब खान को इशारा किया। यह कुतुब खान बहलोल लोधी का उम्मेजाद, उसका बिरादर निस्बती और उसके चचा इस्लाम खान का बेटा था। बहलोल खान का इशारा पाते ही कुतुब खान ने तलवार संभाली और देखते ही देखते हमीद खान पर काबू पा लिया। फिर बेड़ी यानी जंजीर निकाली और हमीद खान के सामने रखते हुए कहने लगा, इसे पहन लो और चंद दिन के लिए खाना नशीन हो जाओ। ये सूरत हाल देखते हुए हमीद खान ने पहले तो सारे मामले को बड़े ताज्जुब और हैरत से देखा, फिर करीब खड़े बहलोल लोधी और कुतुब खान को मुखातिब करके कहने लगा, हमने तुम्हारे हक में क्या बुराई की है? इस पर उसे जवाब दिया गया, हम भी तुम्हारे हक में कोई बुराई नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि तुम सुल्तान अलाउद्दीन को धोखा दे चुके हो इसलिए हमें तुम पर एतमाद नहीं रहा। अलगर्ज बहलोल लोधी के कहने पर हमीद खान को कैद कर दिया गया। तमाम इजनास, खजानों और हाथियों पर कब्जा जमा लिया गया और दहली में इस कामयाबी पर खुशी के नकारे बजने लगे। ये सब कुछ करने के बाद बहलोल लोधी ने बदायून में सुल्तान अलाउद्दीन को लिखा, हमने आपके बदख्वाह हमीद खान को, जिसकी आपने परवरिश की और जिसे आपने खाक से उठाया था, गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो आपके खिलाफ दिल में बगावत का ख्याल रखता था। चुनाचे हमने उसे गिरफ्तार करने के बाद उसका काम तमाम कर दिया है। हम आपकी नियाबत में निजाम सल्तनत को, जो बहुत कमजोर हो चुका है, इस्तेहकाम बख्शने में कोशा है और आपके ताबे फरमा रहेंगे और आपके नाम का खुतबा और सिक्का जो मिट चुका है फिर से जारी कर रहे हैं। बहलोल लोधी के उस खत के जवाब में सुल्तान अलाउद्दीन ने अपने तेज रफ्तार कासिदों के जरिए जवाब लिखकर भेजा, मैं अमूर सल्तनत चलाने की अहलियत से आरी हो चुका हूँ, इसलिए इससे दस्तबरदार होता हूँ। मेरे बाप ने किसी मौके पर तुम्हें अपना बेटा कहा था, इस तरह तुम मेरे भाई की जगह हो। अगर तकाज़ाए वक्त हो तो तुम खुद कारोबार सल्तनत संभाल लो। मैंने सल्तनत से सरफ नजर करते हुए बदायून पर किनात कर ली है। मौरखीन लिखते हैं कि जब सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ से यह तहरीर बहलोल लोधी के पास पहुंची तो उसने आलीशान जश्न तरतीब देकर जरदोजी साहिबान लगाया, उसमें रंग बरंगा कालीन बिछाया, उस पर मुरस्से और जरदोज तख्त रखवाया और फिर उस पर 27 मुहर्रम 855 हिजरी को जलूस किया और अबुल मुजफ्फर बहलोल शाह का लक़ब इख्तियार किया। उस पर शाहाना अंदाज में मोती निछावर किए गए और मुबारकबाद की रस्में अदा की गई। मुखालिफ और मवाफिक सब हाजिर खिदमत हो गए। उसके सितारा बाबरकत की बदौलत बड़े बड़े सरकश उसकी खिदमत के लिए कमर बस्ता हो गए और उन्होंने बहलोल के सामने अपने अपने सर झुका दिए। इस तरह बहलोल लोधी, जो इससे पहले सिर्फ सरहिंद का हाकिम था, अब हिंदुस्तान का सुल्तान बनकर दहली के तख्तो ताज का मालिक बन गया।